पद पूर्वाध वक्रता ताले आम जानते कि वर्ण समूह को आम पद गुड़िया कहते तेना आमर जो वर्ण गुड़िक रही से वर्ण गुड़िक समूह को पद बोली कहुए एवं प्रत्येक पदर तार पूर्व रही तार पराध दुई भाग रही प्रत्येक पर्वर तार पूर्व पद रही तार परपद देखा पाइबा तेणु जो पदर पूर्वाधरे चमत्कारिता रही है चमत्कार पूर्ण वर्णना शैली रचना शैली जदि रही है पदर पूर्व रही है ताको आम पद पूर्वाध वक्रता बोली कहबा ठीक अच्छे ताले से भाव में कुंतक पद पूर्वध वक्रती को 10 गोटी मुख्य भेदरे ताको विभागीकरण कर से 10 गोटी भेद गुड़िक रोचे रूढ़ी वैचित्र वक्रता पर्याय वक्रता उपचार वक्रता विशेषण वक्रता संवृत्ति वक्रता प्रत्यय वक्रता क्रिया एवं आगम वक्रता वृत्ति वक्रता लिंग वैचित्र वक्रता क्रिया वैचित्र वक्रता कारण ये जो वक्रता घटब यह पदर पूर्वर घटब है पदर पूर्वर जदि चमत्कार पूर्ण रचना विन्यास होता है जदि कवि एमिति किछि पद गुड़िक व्यवहार करिथांती जहाँ चमत्कारिता होइथाय आकर्षणीय होइथाय जदि यह पदर पूर्वाधरे एहिपरि भावरे रचना आमे देखिबाकू मिले ताकू आमे कोन कहबा पद पूर्वाध वक्रता बोली कहबा एवं एई पद पूर्वाध वक्रता को आचार्य कुंतक 10 गोटी श्रेणी रे विभागीकरण करछन तने प्रथम विभाग होची रूढ़ी वैचित्र वक्रता हला रूढ़ी रही तने देखिबा रूढ़ी वैचित्र वक्रता क्या कहबा जेउठारे लोकोत्तर तिरस्कार अथवा प्रशंसा करिबा अभिप्राय रे वाच्य अर्थरे रूढ़ी द्वारा अन्य एक असंभव बा उत्तम अर्थर परिस्फुट होइथाय हला देख तमे जानिच गाँ गहल कौन कहते जो मैंने वृद्ध व्यक्ति माने रही आई माने रही से कौन कहते पिला मानक सब टिके प्रशंसा करने बा तिरस्कार करने विभिन्न कौन करती विभिन्न ढग ढमाड़ी गुड़िक दे था तेणु से जो अभिप्राय रही थाए जो कथा थाए ताकू से कौन करते रूढ़ी भाव गोटे असंभव कथा को से उत्तम अर्थरे परिपुष्टन करिथांते ओके तेना आम देखा जो लोकोत्तर तिरस्कार बा प्रशंसा करने अभिप्राय रे आमे जो अर्थ वाच्य अर्थ जो कथाटा आम कहते तार अर्थ जितेबले उत्तम अर्थटा जिते असंभव गोटे तिरस्कृत अर्थटा जितेबले उत्तम अर्थरे परिस्पुष्ट होता है से रूढ़ी वैचित्र वक्रता से घटी थाए तेणु यह सद आम देखा पाइबा रूढ़ी वैचित्र वक्रता कौन रही साधारण भाव में गोटे उदाहरण दवा तुम बुझीपर रूढ़ी वैचित्र गोटे असंभव कथाटा उत्तम अर्थरे किपरि भाव रूढ़ी मध्यम प्रकाश करा जाई पारुछि होला जमिति रही लावण्यवती काव्य रे उपेन्द्र भंज गोटे उदाहरण देइछन्ती रूढ़ी वैचित्र वक्रतार एठी से लिखिछन्ती गभाकू शोभा हेबा भଳି कुसुम गुंथी देउथिबी सुगात्री शिवरात्रि करी सबु रात्रि आग की मागिबी सेवा जानी कृपा करू सिना कृपा पात्री रे होला ताले एठिरे शिवरात्रि एठी होची शिवरात्रि होची ताने एठी जो शिवरात्रि अर्थ कौन शिवरात्रि अर्थ हो जेठी शिव पूजा नुहे एठी जो शिवरात्रि तमे कहउचंती जागर जात्री शिवरात्रि एठी शिव पूजा को एठी कथा कुआ जाउ नाही एठी रूढ़ी अर्थरे यह अन्य गोटे अर्थ को व्यवहार करुची बा बुझाउचे तेणु शिवरात्र अर्थ शिव पूजा न होई उजागर रहिबा बा विनिद्र रजनी अर्थरे व्यवहार करा जाउचे हला तने एटरे आमे कोन कहउछन गोटे नुआ गोटे अर्थ प्रकाश करा जाउचे ताले गभाकू शोभा हेबा भଳି कुसुम गुंथी देउथिबी सुगात्री शिवरात्रि करिबी सबु रात्रि हला आगो की मागिबी सेवा जानी कृपा करू सिना कृपा पात्री रे ताले एठिरे जो कथा कयाउछि ताने शिवरात्रि करिबी सबु रात्रि अर्थात शिवरात्रि कौन करा जाय उजागर रहंती अनिद्रा रहंती ताले जेहेतु एठी शिवरात्रि करिबी सबु रात्रि कथा को बुझौछि ताने एठिरे शिव पूजा न होई कि एठिरे उजागर रहिबा को अर्थ को एठिरे बुझा होछि तेणु आकु कोन कहबा ताने विनिद्र रजन अर्थ रूढ़ी होइतिबारु एहा रूढ़ी वैचित्र वक्रति भाबरे व्यवहार करा जायछि ओके।
ସେଭଳି भाव में आउ गोटे रही पर्याय वक्रता। पर्याय वक्रता आम क्या कहवा पर्याय वक्रता। तेणु पर्याय हूँ पुनः पुनः आग गोटे पर्याय गोटे पर आउ गोटे आस पर्याय रोचे। तेना ये देखा कि पर्याय उपरे आश्रित वक्रता को पर्याय वक्रता कह। तेना पर्याय वक्रता आम कहीपर कि एकार्थबोध बा एक अर्थबोधक शब्द बा समान अर्थबोधक बहु शब्द जेते बेले प्रत्ययन कवि जड़े कवि कौन करती एका अर्थबोधक बा समान अर्थबोधक अनेक गुड़िए शब्द जेतेबेले कवि समपर्यायवाची अनेक शब्दरू केवल उपयुक्त शब्द को से चयन करिथांती सेतेबेले ताकू आमे कौन कहबा पर्याय वक्रता कहबा। देख आमर शब्द खंडार अनेक गुड़िए शब्द रही अनेक गुड़िए समान अर्थबोधक शब्द रही एवं गोटे अर्थर अनेक गुड़िए अर्थ रही। तेणु कवि कौन करिथांती प्रत्यावन कवि कौन करांती सेतिरु केउ शब्दटी बा केउ शब्दर केउ अर्थ रहिबो सेतिबें से माने गोटे निर्दिष्ट शब्द को चयन करिथांती हला। सबु शब्दर अर्थ अलग अलग रहे गोटे शब्दर अनेक गोटे जेमिति शिवंकर अनेक गुड़िए शब्द रही है रामचंद्रंकर अनेक गुड़िए शब्द रही अनेक गुड़िए शब्द से गुड़े अर्थ अलग अलग रही किंतु कवि कौन करते प्रत्यावन कवि से मध्यरु गोटे शब्द को से ग्रहण करते जहाँकि काव्य रचना करिबारे रचनाटा ठीक ठाक हम एवं उच्चारण एवं पठन रे एवं अर्थ प्रकाश रे माधुर्य गुण प्रकाश करिवो। तेणु आपको आम कौन कहवा पर्याय वक्रता कह जाए। तेणु ये वैदेश्य विलास रे वर्णना करा जायछि गोटे विरोधु प्रकाशी अछु मोर धनुधर विग्रही की आरंभिबा दासरथी ठार जे तेने एठी देख दासरथी ठारे दासरथी कहले कौन दशरथ को बुझाऊँ कि एठी दशरथ को बुझाऊ नाही एठी दासरथी कहले एठी रामचंद्र को ही बुझाऊँ है। देख ये से कवि कौन करते उपेन्द्र भंज ये राम लिखि राम रामचंद्र लिखि पारि था कारण रामचंद्र शब्दटा उपयुक्त अर्थबोधक शब्द हो पार ना ये जो पदरे उपयुक्त अर्थ हो पार ना से कवि कौन कर प्रत्ययन कवि से दासरथी शब्दटा को व्यवहार कर दासरथी शब्दटा हूँ एक पर्याय वक्रता बोली आम कहीपर ठीक अच्छे। तेणु रामचंद्रंकर बहु शब्द रही पर्यायवाची शब्द रही से कवि कौन कर दासरथी शब्द को एक चयन कर आपको आम कौन कहवा यहाँ हूँ गोटे पर्याय जो भाई भाव में देख जब तुम एग्जाम भाई भाव आसे तुम देख कि पर्यायटा क्यों वक्रतार भाव में ग्रहण कर से भार आउ गोटे रही विधत चिंतामणि काव्य आउ गोटे मो उदाहरण दूसरी जमी रही भाभी भाभी प्राणबंधु मुख हरि जीव नेउ नाही किंपा मोर हरि है। देख हरि शब्दटा व्यवहार मुख हरि है हरि हरिर बहु प्रकार अर्थ रही हरि कहले हरण करवा हरि है हरि जो भगवान शब्द को बुझाऊे है मुख हरि कहले है पद्म को बुझ पद्म नेत्र को बुझेब है तेना हरि शब्द बहु अर्थ थिले वाक्य चमत्कारिता पद्म एवं जम अर्थ व्यवहार करी निजर शब्द प्रयोग कर मुख हरि पद्म मुख ओके ताले हरि बहु शब्द रही किंतु ये पद्म को बुझाऊँ हरि कहले जम को ये बुझाऊँ हरण करवा कारण काल को प्राण को किए हरण करे जम हरण करे ओके से क्यों शब्दटा क्योंटी रहा जीव नेहु नाई किंपा मोर हरि है ये जो जीव नेउ नाई किंपा मोर हरि हरि हूँ जम को बुझाऊँ ओके एवं भाभी भाभी प्राणबंधु मुख हरि ये पद्म को बुझाऊँ पद्म मुख को बुझाऊँ ये द्वितीय को आम कौन कहवा हरि को बुझाऊ तेना हरिर अनेक गुण रही तेना कवि ये क्यों शब्दटी चयन कर कवि प्रत्यावन कवि आवश्यक तेना यही सब रचना गुड़िक आम कौन कहवा पर्याय वक्रता बोली आम कहीपर आहुरी भी बहुत गुड़े रही तुम यहाँ देखीद तापर हूँ तृतीय वक्रता हूँ उपचार वक्रता है उपचार वक्रता आम कौन कहवा देख उप अर्थात उप हूँ कौन गौण उपर अर्थात गौण चरण अर्थ हूँ व्यवहार है जो ठारे अन्य वस्तुर सामान्य धर्म को सामान्य करी अन्य एक दुरांत वस्तुरे सेठी आरोप करिबा
ସେଠାରେ ଉପଚାର କରିବା। ଉପଚାର ଯେମିତି ଆମର ଦେହର କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଲମ ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ହେଲା ସମାନ ଧର୍ମ, ସମାନ ଗୁଣ, ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ତାକୁ ଆମେ ଉପଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉପଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଅତିଶଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରର ଭାବକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନ ବସ୍ତୁରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦାର୍ଥର ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଏଠି ଆଣିକି ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଉପଚାର ବକ୍ରତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ରହିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ, ସମାନ ସାଦୃଶ୍ୟ ଗୋତ୍ର, କାରଣ ଉପଚାର କରାଯାଉଛି ନା। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଚମଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଯେମିତି ଆମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ସେଇ ଚମଡ଼ା ନ ହେବା, ଆମେ ସେଠି ଉପଚାର କିପରି ହେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କିପରି ହେବ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମାନ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ସମାନ ଗୁଣ ଥିବ ଏବଂ ସମାନ ଧର୍ମ ଥିବ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସାମ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସେଠି ଆଣିକି ଉପଚାର କରିବା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାମ୍ୟର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହ୍ଲାଦ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ ତାର, ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉପଚାର ବକ୍ରତା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ରହିଛି ଉପଚାର ବକ୍ରତା। ଏଠିରେ ଲେଖିଛି, ନେତ୍ରେ ସୁଭାରତ ହେବା କହୁଛି, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ରଙ୍ଗ କରାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠିରେ କହୁଛି ନେତ୍ରେ ସୁଭାରତ ହେବା କହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠିରେ କୁହାଉଛି, ଏଠାରେ ନିକଟରେ ଥିବା ନାୟିକାର ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ସୁଦୂରରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସାମାନ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠିରେ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ପୂର୍ବରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇନା ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାଇ ନେଇକି ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମନରେ ପକାଇ ପାରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଉପଚାର ହେଉଛି, ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସମାନ ଗୁଣ ହେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବା, ତାକୁ ଉପଚାର ବକ୍ରତା କହିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠିରେ ସେଇ ଉପଚାର ବକ୍ରତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବରେ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠିରେ କବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାୟିକାର ନେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହେଲା କ'ଣ ରହିଛି, କୃଷ୍ଣ ରହିଛି, କଳା ରହିଛି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏକି ଶୁକ୍ଳ ରହିଛି, କଳା, ଧଳା ଏବଂ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାୟିକାର ନେତ୍ରକୁ ଦେଖିକି କବି ଅଦୂରରେ ବା ପୂର୍ବରେ ଘଟିଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଠି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ନାୟିକାର ନେତ୍ରକୁ ଦେଖିକି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠିରେ ସମାନ ସାଦୃଶ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେଠିରେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରକ୍ତ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ତାକୁ ଏଠିରେ ନାୟିକାର ନେତ୍ର ସହିତ ଏଠି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି ନା। ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରୋପିତ ବକ୍ରତା ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବକ୍ରତା ଭାବରେ ଆମେ ଉପଚାର ବକ୍ରତା ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଉପଚାର କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଚାର ବକ୍ରତା ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତା। ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତା କହିବା ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଣର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିୟା ଅଥବା କାରକର ରମଣୀୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବା ତାର ଚମତ୍କାରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତା, ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ ବହୁତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଆକୁ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗ ରହିଛି ବକ୍ରତାରେ। ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତାକୁ ପୁଣି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଯେମିତି କାରକ ବକ୍ରତା, କାରକର ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାର ବିଶେଷଣ ଏବଂ ବିଶେଷଣର ସ୍ୱାଭାବିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁ ଅଳଙ୍କାରୁଣର ବିଶେଷଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଅଛି। କାରଣ ଏଠିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବିଶେଷଣର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିୟା, କାରକ ବା ରମଣୀୟର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତା ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖିବ, କାରକର ବିଶେଷଣ କହିଛି, କାରକର ଯେମିତି ଏଠିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ହା ହା ସେ ଶିରୀଷ ମୃଦ ଅଙ୍ଗିନୀ, ହା ହା ସେ ଗିରୀଶ ଯୋଗ ଭଙ୍ଗିନୀ, ହା ହା ସେ କାମଧେନୁ ଭ୍ରୁ ଭଙ୍ଗିନୀ, ହା ହା ସେ ପ୍ରେମ ରସ ତରଙ୍ଗିନୀ, ହା ହା ସେ ରଙ୍ଗିନୀ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋହର ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ
ହେଲା। ତାହେଲେ ରସିକ ହାର ବଡ଼ିରେ ଏଠାରେ ଜଣକ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଣକ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା କାରକ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ପାଇଁ ବା ରସିକ ହାରାବଳି ପାଇଁ ଏଠିରେ 5 ଗୋଟି ବିଶେଷଣର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏଠିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରସିକ ହାରାବଳି କିପରି। କବି କହୁଛନ୍ତି ରସିକ ହାରାବଳି କିପରି ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ମୃଦୁଅଙ୍ଗିନୀ, ଯୋଗଭଙ୍ଗିନୀ, କାମଧେନୁ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗିନୀ, ପ୍ରେମରସ ତରଙ୍ଗିନୀ, ରଙ୍ଗିନୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ 5ଟି ବିଶେଷଣ ଏଠି ରହିଛି। ଜଣକ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ବିଶେଷଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କାରକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଣର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିୟା ଅଥବା କାରକର ରମଣୀୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ କାରକର ରମଣୀୟତା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରାଉଛି, ଏଠିରେ ରସିକ ହାରାବଳି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୃଦୁଅଙ୍ଗିନୀ, ଯୋଗଭଙ୍ଗିନୀ, କାମଧେନୁ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗିନୀ ତାର ଯେଉଁ ହେଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରେମରସର ସେ ତରଙ୍ଗିନୀ ଅଟନ୍ତି କିଏ, ରସିକ ହାରାବଳି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠିରେ ବିଶେଷଣ ପାଇଁ କାରକ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଚମତ୍କାରିତା ବା ରମଣୀୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କାରକ। ଯେତେବେଳେ କାରକର ବିଶେଷଣ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କାରକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାର ବିଶେଷଣ ଘଟିବ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହିବା। ଯେମିତି ଏଠିରେ ରହିଛି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଦ୍ମପାଦେ ଚିତ୍ତ ଥାଉ, ରାଜସୂତା ପ୍ରୀତି କୌଶଳାକୁ ଚିଟାଉ, ଏବେ ମରୁ ଅଛି ଝୁରି, ଦରିଦ୍ର ରତନ ପାଇଁ ହରାଇଲା ପରି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ମରୁଅଛି ଝୁରି, ଏବେ ମରୁଅଛି ଝୁରି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଏବେ ମରୁଅଛି ଝୁରିଟା କ'ଣ ହୋଇଛି, ଦରିଦ୍ର ରତନ ଆଦି ସହିତ ବିଶେଷଣ କରୁଛି। ଦରିଦ୍ର ରତନ ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକଟି କାହିଁକି ମରୁଛି, ମରୁଅଛି ଝୁରି କ'ଣ ପାଇଁ ମରୁଛି, ଦରିଦ୍ର ରତନ ପାଇଁ ସେ ହରାଇଲା ପରି। ତାହେଲେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେମିତି ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରାଇଲା ପରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ନାୟକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠିରେ ଜଣକ ସହିତ ବିଶେଷଣ କରାଯାଉଛି। ହେଲା, କ୍ରିୟା ସହିତ ବିଶେଷଣଙ୍କର ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷଣ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବଳିଆ। ଯଦି କ୍ରିୟା ସହିତ ବିଶେଷଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଶେଷଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରଞ୍ଜିତ ବିଶେଷଣ, ଅଳଙ୍କାରର ବିଶେଷଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ଏଠିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସମ୍ପା କୁଙ୍କୁମ କେତକୀ ନିଶା ସଣ କୁସୁମ, ଗୌରୀ ହରିତାଳ ପ୍ରତିମ କାନ୍ତି ସଦୃଶୀ, ଯେ ସଜଳ ଜଳଧର କଜଳ ଭୃଙ୍ଗ ତମାଳ କାଳେନ୍ଦୀ ଜଳ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଏଇ ପଦଟିରେ, ଏଠିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି କି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଗୋସ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କରିଛି ତାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ହେଲା, ସତ୍ୟଭାମାକୁ ଦେଖିକି ଗୋସିଂହ ଦୈତ୍ୟ ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସତ୍ୟଭାମା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର ରଞ୍ଜିତ ବିଶେଷଣ କହୁଛେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏଟା ପୂର୍ବରେ ଘଟୁଛି, ପଦର ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟୁଛି, ପୂର୍ବରେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କହିଛି, ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତାର ବିବାହୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଲା ରୂଢ଼ି, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିଶେଷଣ, ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
1 minute wait